देखा कि क्रिश्चियन धर्म की काफी आत्माएं सूक्ष्म जगत में भी, सूक्ष्म जगत के गोले में काफी क्रिश्चियन धर्म की आत्मा भी वहां सूक्ष्म जगत के गोले में रहकर तपस्या करती हैं। जैसे हरे कृष्ण को बहुत मानते हैं तो हरे कृष्ण वाली आत्माएं भी वहां कभी कभी वहां बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे जाती हैं। हरे कृष्ण को मानने वाले बद्रीनाथ, क्योंकि हरे कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो बद्रीनाथ केदारनाथ में भी इस सूक्ष्म जगत में जो गोरे लोग हैं हरे कृष्ण में, विदेश में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, नास्तिक देशों, बहुत इन लोगों ने, हरे कृष्ण वालों ने डेवलप किया है। तो वो आत्माएं मरने के बाद भी बद्रीनाथ में आती हैं और तपस्या करती हैं। ऊपर में जाने के लिए ये लोग तपस्या करते हैं, नीचे भी ये कभी भी नीचे का इंटरफेरेंस नहीं करते, मगर वहां नीचे बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं। वो भारत के गांव गांव, शहरों शहरों में, गलियों गलियों में घूमकर वो सबको, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को ज्ञान देती हैं, समझाती हैं कि चलो आओ हम तुम्हें हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ ले जाएं। जीते जी तो तुम लोगों ने कभी बद्री चार धाम की यात्रा नहीं की, हम तुम्हें ले जाते हैं। तो कई बार कई अच्छी आत्माएं जाती हैं, जो नष्ट मोहा होती हो जाती है, बाकी तो घर में बैठी रहती तो नहीं जाती। वो डर जाती है कि बोले हम बद्रीनाथ केदारनाथ ऊपर चार धाम की यात्रा करेंगे तो फिर वापस घर में नहीं आएंगे, इनका मोह होता है घरों में। इसलिए थोड़ी भक्ति की हो, जिन्होंने भक्ति की हो और भक्ति का फल थोड़ा उनको मिले थे, ऐसी आत्मा को ये आत्माएं आके अपने बल पर ले जाती हैं, धीरे धीरे करके ऊपर ले जाती हैं और चार धाम की यात्रा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कराती हैं। कई बार आत्माएं वहां तपस्या नहीं करती, वापस अपने घर चली जाती हैं। जैसे स्थूल में चार धाम की यात्रा मनुष्य लोग करते हैं ना, तो ग्रुप में अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरियां करके जाते हैं। तो ये सभी आत्माएं जैसे स्थूल में चार धाम की यात्रा करते हैं, ऐसे सूक्ष्म में भी चार धाम की यात्रा करने वाली आत्माएं बहुत आती हैं वहां। कई बार जैसे ऊपर के पहाड़ों में कई लग्जरियां गिर जाती हैं, तो वो सारा एक्सीडेंट होकर आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, तो वो भूत बनती हैं। तो भूतों को भी वहां एक बार चांस मिलता है, तो वहां उनको भी बचाने वाली सूक्ष्म में वहां आत्माएं आ जाती हैं, उनको भी ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कराते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं। तो सूक्ष्म जगत में ये चार धाम की यात्रा में कराने के लिए बहुत आत्माएं, बहुत एक दूसरे को बहुत हेल्प करती हैं। और इससे ऊपर नेपाल हो, पशुपतिनाथ का मंदिर हो, या चाइना बॉर्डर तक हमारी आत्माएं, इवन चाइना के अंदर की साइड के बॉर्डर तक, जहां हमारा पूरा जो पहले मानसरोवर, कैलाश पहाड़, इसकी रेंज में काफी ऊपर तक हमारी आत्माएं हैं। भले नीचे स्थूल जगत में चाइना का राज है, मगर वो वहां जाते नहीं है, चाइना वाले नीचे जाते नहीं है, वहां से भाग खड़े होते हैं। अगर भारत वाले चाहे तो वो एक दिन में ले सकते हैं, मगर इतनी हिम्मत अभी नहीं कर सकते भारत में, भारत के अभी। मगर वो चाहे तो सूक्ष्म जगत वाले उसको हेल्प करके, चाहे तो मानसरोवर, कैलाश पहाड़ तक तो वो ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म जगत वाले बहुत उनको हेल्प करने को भी तैयार है। मगर वो ज़्यादातर ऊपर वाली आत्माएं धरती पर ज़्यादा नहीं इंटरफियर नहीं करती, ना करना चाहती हैं। मगर जरूरत पड़े तो कैलाश के लिए, मानसरोवर के लिए ये लोग तैयार हैं। तो ये हिमालय में इतनी अच्छी जगह, ऊपर जाओ बुद्धि से, अगर आत्मस्वरूप की अनुभूति हो और हिमालय का पूरा पहाड़ देखो। पहले तो हिमालय देखो, ब्रह्मदेश जो आज का जो म्यांमार कहते हैं, वो ब्रह्मदेश था एक जमाने में। जहां ब्रह्मापुरी से आकर ब्रह्मा ने वहां यज्ञ रचा था सृष्टि के, धरती पर आकर पूरे सृष्टि के सभी लोगों को ब्रह्मा विष्णु शंकर मिलकर यज्ञ रचा था, और सारे देवी देवताओं ब्रह्मदेश में आए थे। ब्रह्मदेश माना म्यांमार, पूरा जहां तक हिमालय है वहां तो पूरा देवी देवता भी ऊपर से आते थे। वहां जो मानसरोवर है, वहां इंद्रलोक की अप्सराएं भी आती थी, वहां मानसरोवर में स्नान करके चली जाती थी। तो ये एक हिमालय है, ये एक डायरेक्ट ऊपर स्वर्ग लोक में जाने का या दूसरे लोक में जाने का एक, कैलाश पहाड़ भी एक ऊपर उड़ने का एक, वहां से जाने का पूरा एक, समझो कि जाने का एक प्लेटफॉर्म है ऊपर जाने के लिए।
पूरा ऊपर से डायरेक्ट गोले में तपस्या करके पावर आती है तो ऊपर के लोक में, दूसरे लोक, तीसरे लोक में, चौथे लोक में चले जाती हैं आत्माएं। इसलिए बहुत ही अलौकिक रहस्य है वहां, इतने अलौकिक रहस्य हैं कि ज्ञानगंज भी जिसका नाम दिया ना ज्ञानगंज, तो वहां आत्माएं सभी ज्ञान देती है एक दूसरे को, भक्ति कराती हैं, तपस्या कराती है। कोई शंकर पार्वती की उपासना करते हैं, कोई विष्णु की उपासना करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं, मगर अंत में फिर शंकर पार्वती को ज्यादा उपासना करने वाले, शंकर पार्वती को मानने वाले ज्यादा हिमालय में है। बहुत ही हिमालय पूरा भरा पड़ा है। अमरनाथ में भी शंकर पार्वती को मानते हैं। तो ये सभी जहां जहां भी मंदिर है वहां तो बहुत है, मगर जहां मंदिर नहीं है ऐसे भी हिमालय में, जहां इनको साइलेंस की शक्ति चाहिए, इन लोगों को तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं, तो स्थूल जंगल में जाते हैं, ऐसे सूक्ष्म में भी ऊपर साइलेंस की शक्ति जो 10 किलोमीटर ऊपर ऐसे चले जाते हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं हैं। और वो बहुत भरा पड़ा है, बेहिसाब गोले हैं, बेहिसाब आत्माएं हैं गोलों में, और ऊपर जाने के तैयार हैं, और धीरे धीरे करके दूसरे लोक में भी जाती हैं। मैंने एक गोला भी देखा था ऊपर में, कम से कम 50 किलोमीटर ऊपर, हिमालय के रेंज के ऊपर था। वहां बहुत ऊपर की आत्माएं जो हैं, वो ऊपर की आत्माएं आई हुई हैं, और उन्होंने जैसे ऊपर के लोगों का नहीं, मगर उसके दूसरे, जैसे एलियन होते हैं तो एलियन कनेक्शन वाले बताते हैं ना कि ये दूसरे स्टार चाइल्ड, जैसे दूसरे सोलर सिस्टम से, मतलब ब्रह्मांडों से आई है। तो ऐसी सूक्ष्म जगत में भी एक ब्रह्मांड मैंने देखा, मतलब एक गोला देखा जिसमें काफी आत्माएं थी। 50 किलोमीटर ऊपर था हिमालय में, जहाँ शंकर पार्वती का ऊपर का लोक है वहां। तो वहां दूसरे ब्रह्मांडों से, माना दूसरे सोलर सिस्टम से, मतलब स्टार वाली आत्माएं, स्टार से आई हुई आत्माएं वहां अच्छी अच्छी आत्माओं को ज्ञान दे रही थी कि तुम दूसरे स्टार पर भी जा सकते हो। ये स्टार तो उन्होंने बताया कि ये वहां भी इनको इतना ही ज्ञान नहीं है, मगर ये बताते कि हाँ दूसरे स्टार पे जा सकते हो। मगर ऊपर सूक्ष्म जगत में इनको ये स्टार पे जाने का रास्ता बताते हैं कैसे जा सकते हो, तो उनका पूरा रास्ता बताते हैं दूसरे स्टार पे जाने का, दूसरे स्टार से जाने का रास्ता बताते हैं वहां। ऐसा एक मैंने गोला देखा कि दूसरे स्टार से हुई आई आत्मा है, जैसे धरती पर स्टार चाइल्ड जन्म ले चुके हैं ना, तो उसमें विशेष आत्माओं में पावर होती है। ऐसे ये हिमालय में ऊपर में एक 50 किलोमीटर ऊपर एक गोला देखा, उसमें दूसरे स्टार से आई हुई आत्माएं। यहाँ वाली जो आत्मा है जो बहुत पावरफुल है, इनको ज्ञान लेना है तो दूसरे स्टार का ज्ञान देते हैं लोग। दूसरे स्टार में कैसे जाओगे, जो ऊपर में दिखते हैं स्टार, उनमें जाने की ये विधि बताते हैं, ज्ञान देते हैं ऐसे। तो बहुत मजा आती है ऊपर के, जब आत्मस्वरूप में स्थित होते ऐसे नज़ारे देखते हैं तो मजा आती है। जब बच्चे आगे चलकर आत्मस्वरूप में स्थित होंगे तो ये तो हिमालय नहीं, ऊपर के लोग देखेंगे, ब्रह्मांड के ऊपर के पूरे स्टार लोग देखेंगे, गैलेक्सियां का नज़ारा देखेंगे, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स के नज़ारे देखेंगे। फिर ऊपर की दुनिया, ऊपर के कई कलाओं के, हजारों कलाओं के ऊपर के ब्रह्मांड देखेंगे। तो बहुत ही मजा आती है उसी आत्मस्वरूप में स्थित। तब ये दुनिया भूल जाते हैं, हट की दुनिया में फिर वापस आने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है कि ऊपर की दुनिया में ही बैठे रहें, मगर यहाँ शरीर चलाने के लिए दाल रोटी खाना पड़ता है। शरीर चलाने के लिए सिर्फ सिंपल खाना है, दाल रोटी खाओ, ज़्यादा शरीर भारी ना हो जाए, नहीं तो फिर उपराम अवस्था में थोड़ा तकलीफ होता है। जितना शरीर हल्का होगा इतना मन भी हल्का होगा, क्योंकि मन का कनेक्शन सीधा तन से होता है, और मन हल्का होगा तो तन हल्का होगा, और मन हल्का होगा तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तो बुद्धि ऊपर के लोकों में जाएगी, और बुद्धि जब ऊपर के लोकों में जाएगी तब हद की दुनिया में ये देखने का, सोचने का मन ही नहीं करेगा, न किसी को मिलने का, न बात करने का, न किसी को देखने का, न सोचने का। कि ज्ञान होता है ना, किसी को याद करोगे तो उसका कचरा तुम्हारे अंदर आ जाएगा और तुम्हारी पावर उसमें चली जाएगी। इसलिए किसी को ऐसी स्टेज रहती है कि देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे। तो जो बेहद के बच्चे हैं उनको
अपनी माँ की वाणी भी सुननी चाहिए, उसमें ज्ञान के अनमोल मोती बहुत अच्छे देती हैं। जो तुम्हारी माँ की चैनल है उसमें जाके देखो, माँ की चैनल में ज्ञान के अनमोल मोती वो भी देती हैं। तो जो माँ के वाणियों में कहा हुआ है, माँ जो माँ के दिल पर चढ़ते हैं वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। मतलब डायरेक्ट धरती पर देखो माँ का कितनी वैल्यू, पहले माँ आती फिर बाप आता है, माँ बाप सीता राम, पहले सीता आता है फिर राम आता है, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण। तो हमेशा अपनी हिंदू शास्त्रों में तो स्त्रियों को बहुत वैल्यू दी है, बहुत आगे रखी है। प्रकृति को हमेशा पुरुष ने आगे रखा है, क्योंकि हमेशा पुरुष प्रकृति को आगे रखकर प्रकृति को ही हमेशा रिस्पेक्ट देता है। इसलिए जहाँ भी जैसे लक्ष्मी की पूजा करते थे भक्ति मार्ग वाले, धन आता था पहले, तो ऐसी तरह दुर्गा की पूजा करते तो शक्ति आती है, सरस्वती की पूजा करते तो ज्ञान, ज्ञान की देवी सरस्वती। तो ऐसे माँ की चैनल पे, माँ का दिव्य संदेश की चैनल है, उसमें जाके सुनो, ज्ञान सुनो। तो बाप के दिल पर चढ़ना चाहते हो तो माँ के दिल पर चढ़ना पड़ेगा। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ విషయాలను చెప్తూ ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ పార్ట్లో మీరు బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిమాలయంలోని రహస్యాలను గురించి తెలుసుకున్నారు. దీని యొక్క నెక్స్ట్ కంటిన్యూషను బాపూజీ అంటున్నారు, ఏ ధర్మం వాళ్ళకైనా సరే సూక్ష్మ జగత్తులో త్యాగి తపస్వి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జ్ఞానం ఇస్తారు. ఇంకా బాపూజీ అంటున్నారు, నేను ఎంతవరకు అయితే చూశానో క్రిస్టియన్ ధర్మ ఆత్మలు కానీ సూక్ష్మ జగత్తులో గోళాకారంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు కూడా సూక్ష్మ జగత్తులో ఉంటూ తపస్సు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఏ విధంగా హరే కృష్ణ మిషనరీ వాళ్ళు మరి ఆత్మను ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ వాళ్ళ ఆత్మ అప్పుడప్పుడు అక్కడ బద్రీనాథ్ కేదారీనాథ్ యాత్ర చేస్తూ ఉంటారు. కృష్ణుణ్ణి ఒప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు హరే కృష్ణ ఆత్మలు మరి విష్ణువును కూడా విష్ణు యొక్క అవతారంగా అంగీకరిస్తూ ఉంటారు కృష్ణుణ్ణి. ఇంకా బద్రీనాథ్ కేదారీనాథ్లో ఉన్నటువంటి తపస్వి ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తులో గోళంలో ఉంటూ వారు భజన చేస్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ అంటే విదేశీయులకు సంబంధించింది, ఎక్కువగా యూరప్ వాళ్ళు, అమెరికా వాళ్ళు, రష్యా వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. నాస్తిక దేశాల్లో ఈ యొక్క ప్రజలు హరే రామ హరే కృష్ణ మిషనరీని బాగా డెవలప్ చేశారు. ఆ ఆత్మలు చనిపోయిన తర్వాత బద్రీనాథ్కి వచ్చేస్తారు, అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. పైకి వెళ్ళటానికి వాళ్ళు తపస్సు వాళ్ళకు చాలా అవసరము. అప్పుడప్పుడు కింద నుండి ఇంటర్ఫేర్ అనేది వాళ్ళు కారు, అసలు ఎప్పటికీ కూడా కింద విషయాల్లో ఇంటర్ఫేర్ కారు. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా క్రింద చాలా మంచి ఆత్మలు ఉన్నారు అని అంటే వారు హెల్ప్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఇంకా భారతదేశంలో గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో గల్లీలో వాళ్ళు తిరుగుతూ మరి హరే రామ హరే కృష్ణ భజన చేసుకుంటూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు కూడా వీరికి జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి మీరు కూడా. ఏదైతే హరిద్వారం బద్రీనాథ్ కేదారీనాథ్ అని అంటూ ఉంటారో వాళ్ళు జీవిస్తూ కూడా కొంతమంది అక్కడికి 4 ధామాల యాత్ర చేయలేదనుకోండి, వారిని తీసుకువెళ్ళటానికి ఈ ఆత్మలు, మంచి ఆత్మలు దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి, హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎవరైతే నష్టో మోహులుగా అయ్యి చనిపోయిన తర్వాత మరి పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక మార్గాల్లో ప్రయాణం చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు తప్పకుండా వెళ్తారు. ఇంకా ఎవరైతే నష్టో మోహులు కాకుండా ఇంట్లో కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళలేరు, వాళ్ళు భయం ఉంటుంది. అంటే బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ పైన 4 ధామాల యాత్ర చేస్తే ఇంకా మళ్ళా మనం ఇంటికి తిరిగి వాపసు రాము అని. అందుకని ఈ మోహం ఉన్న కారణం వల్ల ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉంటారు. ఇవి ఇట్లా 4 ధామాల యాత్ర చెయ్యాలి అన్నా కూడా భక్తి భావన ప్రేమ శక్తి అనేది పరమాత్మ నుండి రావాలి. ఆ భక్తి యొక్క ఫలితమే కదా లభించేది. ఆత్మలు పైకి వెళ్ళి కూడా మరి బలాన్ని పుంజుకుంటూ ఉంటారు. నెమ్మదిగా పైకి కొంతమందిని తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు. 4 ధామాల యాత్ర బద్రీనాథ్ కేదారీనాథ్ గంగోత్రి యమునోత్రి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు.
చాలాసార్లు ఆత్మలు అక్కడ తపస్సు చేయరనుకోండి, వాపస్సు తమ ఇంటికి రావటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా స్థూల ప్రపంచంలో 4 ధామాల యాత్ర మానవులు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ గ్రూపులో తమ యొక్క గ్రూపు కూడా కొంతమంది సొంత బండ్లు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు యాత్ర కోసం. పెద్ద పెద్ద మరి ట్రావెలింగ్ ఏజెన్సీస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి ఈ ఆత్మలు స్థూలంలో 4 ధామాల యాత్ర చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు కూడా వీరితో ఉంటూ యాత్ర చేయిస్తూ ఉంటారు. చాలామంది ఆత్మలు కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఒక్కోసారి పైన పర్వతాల మీద చాలా లగ్జరీ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. కొన్ని ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే, ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కార్లు కానీ బస్సులు కానీ ఈ లోయల్లోకి పడిపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు శరీరం వదిలేశారనుకోండి, వీళ్ళైతే భూతాలుగా అవుతూ ఉంటారు. భూతాలకి ఇక్కడ ఒకసారి ఛాన్స్ మళ్ళీ ఇస్తారు. వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వారికి మరి రక్షించి సూక్ష్మ జగత్తులోనేటువంటి ఆత్మలు తీసుకురావటం జరుగుతుంది. ఇంకా పైన బద్రీనాథ్, కేదారీనాథ్ యాత్ర కూడా వాళ్ళు శరీరంతో చేయలేదు కనుక సూక్ష్మ శరీరంతో చేయిస్తూ ఉంటారు. అది కళ్యాణం చెయ్యాలి అనుకుంటారు. సూక్ష్మ జగత్తులో 4 ధామాల యాత్ర చేయించుటకు చాలామంది ఆత్మలు ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దీనికి ఇంకా పైన నేపాల్లో పశుపతినాథ్ మందిరం ఉన్నది. చైనా బార్డర్ వైపు మన యొక్క ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో, చైనీస్ అయినా సరే ఆ సైడు బార్డర్లో వీళ్ళు వచ్చి జొరబట్టడం జరిగింది. మన దేశాన్ని కొద్దిగా స్థలాన్ని కబ్జా చేశారు కూడా. ఈ మానస్ సరోవరం, కైలాష్ పర్వతం ఏదైనా ఉందో అక్కడ రేసెస్ వేసి మన యొక్క ఆత్మలు కూడా ఇక హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నారు. కింద స్థూల జగత్తులో ఏ విధంగా చైనీస్ యొక్క రాజ్యం ఉన్నదో, చైనా వాళ్ళ రాజ్యము, కానీ అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళరు కదా. చైనా వాళ్ళు క్రిందకి వెళ్ళిపోవటం అనేది ఇష్టం ఉండదు. అందుకని అక్కడ భాగంలో నిలబడే ఉంటారు. భారతదేశం వాళ్ళు కోరుకుంటే ఒకరోజు వెళ్ళవచ్చు, కానీ అంత ధైర్యం అనేది వాళ్ళు చేయరు. ఎందుకు అంటే భారత్ వాళ్లకు మరి వాళ్ళపైన నమ్మకం అనేది లేనే లేదు ఎవరి చైనీస్ మీద. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు హెల్ప్ చేస్తే మాత్రం మానస్ సరోవరం, కైలాస్ పర్వతం వరకు కూడా తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు చాలామంది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు, దానికి తయారీగానే ఉంటారు. కానీ ఎక్కువ పైన ఉండేటువంటి ఆత్మలు మరి ఈ విధంగా ఇంటర్ఫియర్ కూడా కారు. కొన్ని విషయాల్లో ఏదైతే అవసరమో అంతవరకే వారు వాళ్ళకు హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. కైలాసగిరి వెళ్ళాలన్నా, మానస్ సరోవరంకి వెళ్ళాలన్నా వాళ్ళైతే ఎవరైతే తయారీ ఉంటారో, హిమాలయాల్లో మంచి మంచి ప్రదేశాలకు వెళ్ళుటకు బుద్ధి ద్వారా కూడా ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేసుకొని హిమాలయాల్లో పూర్తి పర్వతాలను చూడండి. మరి ఏదైతే బ్రహ్మ దేశ్ అని ఈ రోజుల్లో ఏదైతే మ్యాప్ను చెప్తూ ఉంటారో, అది బ్రహ్మ దేశ్, అది ఒక జపాన్లో ఉన్నది. ఎక్కడైతే బ్రహ్మపురి నుండి వచ్చి అక్కడ యజ్ఞాన్ని రచన చేశాడు. భూమి మీద వీరి యొక్క సృష్టిలో చాలామంది ఆత్మలు బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకరులను కలిసి యజ్ఞం చేసినటువంటి స్థలాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి దేవీ దేవతలు బ్రహ్మ దేశంలోకి నుండి కూడా వెళ్తూ ఉంటారు, అక్కడి నుండి వస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మదేశము అంటేనే ఎక్కడ వరకైతే హిమాలయాలు ఉన్నాయో అక్కడ వరకు పూర్తిగా ఉన్నట్టు. దేవీ దేవతలు కూడా పైనుండి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఏదైతే మానస్ సరోవరం ఉందో అక్కడ వరకు కూడా ఇంద్రుడు లోకం నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. మానస్ సరోవరంలో స్నానం చేసి వెళ్తూ ఉంటారు ఇప్పటికి కూడా అని చెప్తూ ఉంటారు. ఒక హిమాలయ యోగి ఒక డైరెక్ట్గా పైన స్వర్గలోకానికి వెళ్ళటం, మరలా రెండో లోకంలోకి వెళ్ళటం, ఒక కైలాస పర్వతం మీద పైన ఎక్కి ఉండటం, అక్కడి నుంచి ఇంకా పైకి వెళ్ళటం పూర్తిగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారో ఒక ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు పైకి వెళ్ళటానికి. పైన నుండి డైరెక్షన్ రావటంతో గోళంలో కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నటువంటి ఆత్మలకు పవర్ వస్తుంది.
పైన లోకంలో, వేరే లోకంలో, రెండో లోకం, మూడో లోకంలో, నాలుగో లోకంలో కూడా ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు. అందుకనే ఇవన్నీ కూడా చాలా అలౌకికమైనటువంటి రహస్యాలు ఉన్నవి. అక్కడ అలౌకిక స్థితి ఉంటుంది. జ్ఞాన గంజి అనేది కూడా ఒక పేరుంది. జ్ఞాన గంజ్ అంటే జ్ఞాని ఆత్మలు ఉండేటువంటి స్థానము. అక్కడ జ్ఞాని ఆత్మలు ఇంకొకరికి దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి జ్ఞానం అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. వారి చేత భక్తి చేయిస్తూ ఉంటారు, తపస్సు చేయిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది శంకర్ పార్వతి ఉపాసన చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు విష్ణువు యొక్క ఉపాసన చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఇలాగ వేరు దేవీ దేవతల యొక్క ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు. అంతిమంలో మరలా శంకర్ పార్వతి ఎవరైతే ఎక్కువగా ఉన్నారో ఉపాసన చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు తప్పకుండా హిమాలయాలకు వెళ్ళి చాలా తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. హిమాలయాలు పూర్తి హిమాలయం మొత్తం కూడా ఇలాంటి ఆత్మలతోటి నిండి ఉంది. అమర్నాథ్లో కూడా శంకర్ పార్వతిని అంగీకరించే వాళ్ళే అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి మంచి మందిరాలు ఉన్నాయి. అక్కడికి చాలామంది వెళ్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎక్కడైతే మందిరాలు లేవో హిమాలయాల్లో అక్కడ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఉంటుంది. ప్రజలు కూడా తపస్సు చేసుకోవటానికి అడవుల్లోకి వెళ్తూ ఉంటారు, స్థూలమైనటువంటి అడవుల్లోకి. అదేవిధంగా సూక్ష్మంగా పైన సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని పొందుటకు 10 కిలోమీటర్ల పైన ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మంచి మంచి ఆత్మలు, మళ్ళా చాలా మంచి మంచి ఆత్మలతోటి ఇక్కడంతా నిండే ఉంది. లెక్కలేనన్ని పవర్ లైట్ గోళాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి లెక్కలేనన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయి. ఆ గోళంలోకి వెళ్ళి పైకి వెళ్ళిపోవటానికి రెడీగా ఉంటూ ఉంటారు. నెమ్మదిగా ఒక లోకం నుండి ఇంకో లోకానికి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. ఏదైతే నేను ఒక గోళాన్ని చూశాను పైన, కనీసం తక్కువలో తక్కువ అది 50 కిలోమీటర్ల పైన హిమాలయాల యొక్క రేంజ్లో పైన ఉంది. అది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఆత్మలు అక్కడ దాంట్లో ఉన్నారు. పైన ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, వాళ్ళు ఉన్నతమైన ఆత్మలు పైనుండి వచ్చారు. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళకి హైయెస్ట్ పవర్ కావాలి. వాళ్ళని ఏ విధంగా పై లోకాలకు వాళ్ళు వెళ్ళలేరు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ మరి హెల్ప్ చేయటానికి మరి ఏలియన్స్ లాంటి ఆత్మలు కూడా వస్తారు. ఏలియన్స్ తోటి కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా రెండో స్టార్ చైల్డ్ అని ఇంకో విషయం కూడా ఇక్కడ మనం చాలాసార్లు కూడా చర్చించుకున్నాము. అంటే ఈ వేరే సోలార్ సిస్టమ్ నుండి, వేరే బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఈ స్టార్ చిల్డ్రన్గా ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తులో ఒక బ్రహ్మాండంలో నేను చూశాను ఈ గోళాన్ని. దానిలో దగ్గరగా మరి 50 కిలోమీటర్ల పైన ఉన్నది. హిమాలయాల్లో ఎక్కడైతే శంకర్ పార్వతి కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నారో దానికి పై లోకంలో ఉన్నారు. అక్కడ వేరే బ్రహ్మాండం అనగా వేరే సోలార్ సిస్టమ్ నుండి వచ్చినటువంటి స్టార్ ఆ ఆత్మలు, నక్షత్ర మిత్రులు, నక్షత్రాల ఆత్మలు అని, నక్షత్రాల పిల్లలు అని స్టార్స్ నుండి వచ్చేటటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. చాలా మంచి ఆత్మలు ఉన్నారు. వారు కూడా జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు. వేరే బ్రహ్మాండంలో వేరే మీద రచనా స్థితిగతులు ఉంటాయో అక్కడ వారు పురుషార్థం ఎలా చేస్తున్నారు, అక్కడ పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎలా ఉందో కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ జ్ఞానం అనేది లేదనుకోండి, వాళ్ళు చెప్పేది అర్థం కాదు. కానీ వాళ్ళు ఎవరైతే చెప్తూ ఉన్నారో వేరే స్టార్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, దానికి పైన సూక్ష్మ జగత్తులో ఈ స్టార్స్ అనేవి స్టార్ చిల్డ్రన్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు మార్గం చూపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇలాగా పూర్తిగా దారిని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. వేరే స్టార్స్ నుండి వచ్చినటువంటి మార్గం బోధిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ నేను చూసినటువంటి గోళంలో చాలా పెద్ద గొప్ప పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ విశేషమైనటువంటి ఆత్మల పవరు తోటి కొంతమందికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. హిమాలయాల పైన 50 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఈ గోళం అనేది కనపడుతూ ఉంది. స్టార్ చిల్డ్రన్స్ అక్కడి నుండి వేరే బ్రహ్మాండం సోలార్ సిస్టమ్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు. వాళ్ళు జ్ఞానం కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఏదైతే స్టార్ చైల్డ్ అంటారో స్టార్ చైల్డ్ సంబంధించిన జ్ఞానమే వారికి చెప్పటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది.
కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అవుతూ ఉంటారో ఈ దృశ్యాలన్నీ కనపడుతూ ఉంటే చాలా మజా అనేది కూడా మీకు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ పిల్లలు పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అయితే ఈ హిమాలయాలే కాదు, పైన లోకాలు కూడా చూడగలుగుతారు, బ్రహ్మాండాన్ని చూడగలుగుతారు, ఇంకా పైన స్టార్ లోకాలని చూడగలుగుతారు, గెలాక్సీలని యొక్క దృశ్యం కనపడుతుంది, యూనివర్సు, గ్రేట్ యూనివర్సు, మల్టీ యూనివర్స్ యొక్క దృశ్యం కూడా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇంకా పైన ఉండేటువంటి ఆత్మలు మరి ఎక్కువ కళల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, మరి వేల కళల లోపల నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు అనుకోండి, వాళ్లకు ఇక్కడ చాలా మజా అనే వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకని అంటే వాళ్ళ ఆత్మల్ని మీరు చూసినట్టయితే మీకు మజా వస్తుంది. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా కండి, ఈ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోండి. హద్దు ప్రపంచము నుండి మనం వాపసు తిరిగి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ హద్దు ప్రపంచంలో మనసు పెట్టకండి. ఇలా ఎవరైతే పురుషార్థం చేస్తారో ఇక్కడ ఉంటూ వాళ్ళు పై లోకాలకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ శరీరాన్ని నడిపించడానికి దాల్ రోటీ తినాల్సి వస్తుంది, శరీరం నడవటం కోసం భుజించాల్సి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. కానీ సింపుల్గా ఆహారం తీసుకోండి, దాల్ రోటీ తినండి. ఎక్కువ శరీరం భారీగా ఉంచుకోకుండా ఉంటే ఉపరామ్ స్టేజ్లో ఉంటూ ఉంటారు, ఏ కష్టమూ ఉండదు. ఎంతగా శరీరం తేలిగ్గా ఉంటుందో మనసు కూడా తేలిగ్గా ఉంటుంది. మనసు కనెక్షను సీదా శరీరం మీద పడుతూ ఉంటుంది. మనసు తేలిగ్గా ఉంటే శరీరం కూడా తేలికైపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బుద్ధి పవిత్రంగా అయిపోతూ ఉంటుందో ఇంకా పై లోకాలకు వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. బుద్ధి ఎప్పుడైతే పై లోకాలకు వెళ్తుందో హద్దు ప్రపంచాన్ని మీరు చూస్తూ కూడా చూడనట్టే ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. దాని మీద మీకు మనసు ఉండదు, ఇక చింతన కూడా చెయ్యరు. ఏ విధంగా మీకు లభిస్తూ ఉంటుందో ఆ విధంగానే మీరు జీవించగలరు. ఇక్కడ ఎవరిని చూడవద్దు, దేని గురించి ఆలోచించద్దు, ఎవరితోటి ఎక్కువ మాట్లాడవద్దు. జ్ఞానం అనేది ఇస్తూ ఉండండి, స్మృతి చెయ్యండి. మరి ఏ విధంగా మీ లోపల చెత్త చెదారం నెగిటివ్ అనేది వచ్చిందనుకోండి, ఎలా వస్తుంది? అది వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచన, వేరే గురించి మాట్లాడటము, వాళ్ళని చూడటము, వాళ్ళ గురించి పరేషాన్ అవ్వటము, ఇదంతా కూడా మీ లోపల నెగిటివ్గా చెత్త చెదారంగా పేరుకుపోతూ ఉంటుంది. మీ పవర్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చింతన చేయటం ద్వారా. ఇలాంటి స్టేజ్ని మీరు తయారు చేసుకోండి, చూసుకుంటూ ఉండండి, చూస్తూ కూడా చూడనట్టే ఉండండి, వింటూ కూడా విన్నట్టే ఉండండి. వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్టేజ్ని మీరు ధారణ చేయండి. మీరు ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో మా వాణీలు కూడా చక్కగా వినిపిస్తూ ఉన్నారు. అవి జ్ఞానం యొక్క అమూల్యమైనటువంటి రత్నాలు, ముత్యాలు లాంటివి. మీరు మా ఛానల్ని కూడా ఛానల్లోకి వెళ్ళి వీడియోలను చూస్తూ ఉండండి. జ్ఞానము అనేది అమూల్యమైనటువంటి నిధి నిక్షేపాలతో కూడింది. వాణీలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. మా హృదయంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే బాపు హృదయంలో కూడా ఉండగలుగుతారు. అంటే డైరెక్ట్గా భూమి మీద చూడండి, ఏదైనా మరి తల్లే తల్లికే గౌరవం ఇస్తూ ఉంటారు, మర్యాద ప్రేమనిస్తూ ఉంటారు. అనుకనే మా బాప్ అంటారు, సీతారాముడు అంటారు, రాధాకృష్ణులు అంటారు. ముందు స్త్రీల యొక్క పేరు మాత్రమే ఉంటుంది, లక్ష్మీనారాయణులు అని అంటూ ఉంటారు. అలాగే హిందూ ధర్మంలో స్త్రీలకి చాలా విలువ ఉంది. ఎక్కడైతే స్త్రీ గౌరవించబడుతుందో అక్కడ స్వర్గం ఉంది అని అంటూ ఉంటారు కదా. ప్రకృతి అంటేనే పురుషుడికి ముందు పెడుతూ ఉంటారు, శక్తి అన్నమాట. ప్రకృతి అంటే శక్తి, పురుషుడు అంటే ఆత్మ, శరీరము ఆత్మ ఇలా కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉన్నప్పటికీ లైటు మైటు డివైడ్ అయిన తర్వాత ప్రకృతిగా మరి తయారైంది, పురుషుడు ఆత్మ కూడా ఉన్నది. అందుకని సదా ప్రకృతి పురుషులు ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి పురుషుడు కూడా ప్రకృతిని ముందు పెడుతూ ఉన్నారు, అంటే స్త్రీలను ముందు పెడుతూ ఉంటారు. ప్రకృతి అయితే సదా మరి డిఫెక్ట్ అనేది ఏమీ ఉండదు, సదా రెస్పెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలి, స్త్రీకి కూడా గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి. లక్ష్మీనారాయణులు అంటే ముందు లక్ష్మీదేవిని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. భక్తి మార్గంలో కూడా ధనం వస్తుంది అని ఫస్ట్ మన దుర్గాకి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. మరి శంకర పార్వతి అని పార్వతీ పరమేశ్వర్లు అంటూ ఉంటారు. సరస్వతికి కూడా పూజ చేస్తూ ఉంటారు. దుర్గా, పార్వతి, సరస్వతికి త్రిదేవీల రూపంలో పూజ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నేనైతే జ్ఞాన సరస్వతి ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి జ్ఞానము అనేది అందిస్తూ ఉండేదాన్ని అంటున్నారు బాపూజీ.
మా న్యాచురల్ రూపంలో మా యొక్క దివ్య సందేశం యొక్క ఛానల్ ఉంది. దానిలోకి వెళ్ళి అన్ని వీడియోలు వినండి, జ్ఞానం వినండి. బాపు హృదయంలో కూడా మీరు స్థానాన్ని పొందగలుగుతారు. ముందు మా యొక్క హృదయ సింహాసనంలో ఉండాలి. మా యొక్క హృదయ స్థానం ఉంటేనే బాపూజీ యొక్క హృదయ స్థానంలో మీకు స్థానం అనేది ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. మరి బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశాన్ని, దివ్యమైనటువంటి హిమాలయ రహస్యాలు చెప్పారు. మీరు కూడా ఆ విధంగా ఫాలో చేస్తూ ఉండండి. బాపూజీ పురుషార్థం గురించి చెప్పారు, జ్ఞానం గురించి చెప్పారు, సాధన గురించి చెప్పారు. వీటిని మన జీవితంలో ధారణ చేసినట్లయితే చక్కటి స్థితిని మీరు పొందగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు.